Okay, students, good morning. We discussed in the today's class some more concepts on the Android. Okay, before going to the today's session, I would like to say regards on the app developed by a small the work what the Farana and Manasa did two sample apps and they sent me, and it was really good. And I would know if anybody already tried or got any app you developed, please let me know so that I will come to know that whether you have got some basic idea on how to develop the apps and how to get the APKs. If anybody worked on that, please let me know. Anybody? Because I got two APKs from the Farana and the Manasa, and both did very well. And I would like to congratulate them. Good work, good going. Anybody else who worked on that? ಯಾರಾದ್ರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರ ಆಪ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಎನಿಬಡಿ? Okay, fine. Not an issue. Or if anybody try to work on that, like in the installation or anything, if you have a problem, you please contact me at any moment. Or else, if you have any doubt in the coding part, then also you call me or you message me so that I can solve your issues. Okay. Then, and the thing the Farna and Manasa did in the Android Studio. Okay. If anybody is comfortable with the Android Studio, that is also well and good. If you are not feeling comfortable with the Android Studio, you can go with the Eclipse editing. Okay. This is what I would like to say, and they both did on the Android Studio. There is not much difference. Little bit difference is there. If you can able to manage with those things, you can freely do. You can work on those things. Or else, if you have any difficulties in doing that, you can just learn basics in Eclipse. Then you can go back with the Android Studio. That is what my suggestion. What I can give from my side. Okay. Yeah. In the today's class, I would like to show you some basic concept again. Making a simple app. Okay. Yeah. So today I'm going to show you how to make use of login screen and all. Simple login screen without any database. It's using simple if condition, you can make a database. Okay. Are you able to hear my voice clearly? Yes, sir. Okay, fine. I would like to share the screen. Yeah. Are you seeing my screen? Yes, sir. Okay. Yes, I took the same example what I did in the last class. That is, I'm working on the my app. See, I will just show you the activity of that. For making a simple login screen, what I need to do is I need the two text box and one button, login button. For taking these two text box as simple as I showed you in the last class, go here in the text field, drag the plain text, drag and drop the plain text, and drag and drop the password. Okay. ಇವೆರಡನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಜಸ್ಟ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದೋಸ್ ಟೂ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. And one more thing is button we needed. For button, go back for the form widgets. In the form widgets, you can see the button like this. Just drag and drop the button. Okay. Athara just button drag and drop ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can see the text box which will be an empty. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ.
ಜಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ನಾನು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣೋ ತರ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೋಡ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾವೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಇರಲ್ಲ. ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. See, in the coding part we use Android hint. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, Android hint for that particular the word suggestion. Hint ನ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೇನಾದ್ರು ಹಿಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇದ್ರೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ Android hint username. We can make it like enter username. Enter username. So ನೀವು ಇದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಈಗ if you look at that in the screen, you can see here enter username. ಮುಂಚೆ ಬರೀ username ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, ಈಗ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, we see that enter username. ಇದನ್ನ ನಾವು HTML ಅಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, there we call it as ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲ್ಲ, we call it as hint. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರೀಬಹುದು, ಇನ್ ದ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್, ಈ ತರ ಕೋಡಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಈ ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗ್ ಖಾಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಎಂಟರ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ಹಿಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅದೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಯು ದ ಸಜೆಷನ್. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಂಟ್ ಅಂತ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. Then inside the double quotes you write enter username. Enter username. Okay, ಈ ತರ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, we can see that in the design part as a placeholder here we call it as a hint enter username ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ವ್ಯಾನಿಶ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ go back for the edit text of password. See, edit text, this is for password. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಇದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಹಿಂಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರಾಫಿಕ್ಸ್. ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಎಂಟರ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಎಂಟರ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಡಿಸೈನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈಸಿಲಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದಟ್ ಇನ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒನ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ, ಸಿ ಬಟನ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ದ ಬಟನ್. Even in the button, once you drag and drop the button, it will be like the button only, that you can change it as login ಅಂತ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನು ಇರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ತೆಗೆದು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದು. ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಗಾಟ್ ಸಮ್ ವಾಟ್ ಫೆಮಿಲಿಯರ್ ವಿತ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಎರಡು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ. ಸೊ once you did this, then we can go for the further coding part. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಷ್ಟೇ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಫರ್ದರ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಾವೆಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಹೇಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ admin ಆಸ್ ಅ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಂಡ್ ದ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್, ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಅಡ್ಮಿನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬರಬೇಕು, ಆಫ್ಟರ್ ಕ್ಲಿಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು, ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್. ಅಷ್ಟನ್ನೇ ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಬರಿತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಏನಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಮಿ ದಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಮೈ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಸ್ಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನ ನಾನು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದಿಕ್ಕೆ ಡಿಸೈನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಮಚ್. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಡಿಸೈನ್ ಬೇಡ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ, ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಪ್ಲೇನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ವಿಂಡೋ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಗಿನ್ ವಿಂಡೋ, ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. Somebody are joining for the class. Yeah. So this is done. So design part is done now. Okay, ಇಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಆಯ್ತು. ಲಾಗಿನ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. This is what my the login part happened for my login.
Now this is fine. Button is created, login button is created. Yeah, everything is fine now. Username and password and login button. Next is, once design part is done, we need to go back for coding. Coding na ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಡಿಂಗ್ we need to write in the main activity. ಕೋಡಿಂಗ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ main activity ಬರಿಬೇಕು. Okay, so main activity ಬರಿತಾ once you open this part will be, ನೀವು ಕೋಡಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಪ್ಲೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕ್ಲಾಸ್, ಮೈನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೇನಿದೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಥವಾ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ತರ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, I need to create the two object for this edit text. I have one button, so I want to create one object for button. So ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ edit text ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಏನೇನು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, I call it as uname, and password I call it as ಓಕೆ, ಎರಡಾಯ್ತು. ಈಗ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಬಟನ್ ಗೆ ಎರಡು ಬೇಕು. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬಟನ್, ಸೊ ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಬಟನ್ ಕರೀತೀನಿ. ಇದೇನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎರಡು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 1 ಅಂಡ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ 2. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಟನ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಅದೇ ತರ ಬಟನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಬಟನ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಟನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಐ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಬಟನ್. ನೌ ಒನ್ಸ್ ಯು ಡಿಡ್ ದಿಸ್, ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾಗಿನೇ ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟೆಡ್, ವಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್, ಬಂಡಲ್, ಸೇವ್ಡ್ ಇನ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಇದೆಲ್ಲ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಇದನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ ನಾನು ಏನಂತ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಕೀವರ್ಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ್ದಕ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸಿ, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದ 3 ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈ ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ಯಾವ್ದನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ್ದನ್ನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀನಿ, ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ, ಒಂದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ. ಎರಡನ್ನ ನಾನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಯು ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಂತೀನಿ, uname is equal to edit text find view by id. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಅಂತ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋದು ಇದು. uname is equal to, see, I will just show you, edit text ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು next find view by id. ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ತರ ಯಾರು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ find view by id. Next r dot id dot, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೇ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. This is what you need to observe. When I say r dot id dot ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಾವು ಏನೇನನ್ನ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಅಂಡ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 2, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ 1, ಬಟನ್ 1, ಇಷ್ಟು ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ವಾ ಇರೋದು, ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ನಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ.
ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಫ್ ಐ ಸಿ ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಡೆಮೋ ಪರ್ಪಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ತರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಅದೇ ತರ ಪಿ ವರ್ಡ್. ಸೊ ಪಿ ವರ್ಡಿಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ಪಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ, ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ನಾನೇನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಪಿ ವರ್ಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಗೆ ಅಸೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ಡಾಟ್ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಆಲ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಏನೇನಿದೆ. ಈಗ ನನಗೆ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಯಾವುದು, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು. ಸೊ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ, ವಿ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ. ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಒಂದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನಲ್ಲಿರೋದು ಯೂಸರ್ ನೇಮಿಗೆ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂ ನಲ್ಲಿರೋದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಅನ್ನೋದು ಎರಡು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ನಾನು ಏನಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ, ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ ಬಟನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಾನು ಲಾಗಿನ್ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಏನಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವ ಟೈಪ್, ಅದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು, ಬಟನ್ನಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ಅಗೈನ್ ಇನ್ ದಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ 10 you map here. So ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರೋದು. ಸೊ ಐ ಮ್ಯಾಪ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟನ್ 1. ಎಸ್, ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದೇನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ, ಇದೇನು, ಇಷ್ಟು ನಾನು ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಾಡಿರೋದು. ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ಸೊ ಬಟನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಆ ಬಟನ್ ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ದೆನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮು, ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ನಂತರ ಎರಡು ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡಿದೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಯಾವ್ದು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಎರಡನ್ನ ನಾನು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಯಾವ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಟೈಪ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಬೈ ಐಡಿ ತಗೋತೀವಿ, ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಯಾವ್ದಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ, ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಡಿಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್, ಈ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಬಟನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ. ಸೊ ಬಟನ್ ಗೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸೇಮ್ ವೇ, ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲಿ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಯೂಸ್ ಬಟನ್, ಫೈಂಡ್ ವ್ಯೂ ಐಡಿ ಆರ್ ಡಾಟ್ ಐಡಿ ಡಾಟ್ ಬಟನ್. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಈವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನೋಡಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ, ಬಟನ್ 1ಗೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕರಿತೀವಿ, ಲಾಗಿನ್ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ನನ್ನ ಬಟನ್, ಆ ಬಟನ್ನಿಗೆ ನಾನೊಂದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಈವೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಲಾಗಿನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್, ಈ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್.
ನಾನು ಇದನ್ನ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಇದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ಲಿ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಅದ್ ಹೆಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ. ಲಾಗಿನ್ ಡಾಟ್ ಈ ತರ ಸಜೆಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ದೇರ್ ನ್ಯೂ, ಎಂಟರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಹೊಡೆದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಏನ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟು ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಷ್ಟು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತು. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಅದೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ನಾವು ಕೊಟ್ರೆ these things are going to be created by the application itself. ಅದಾಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅದಾಗಿನೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸಗೆ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈಗ ನೋಡಿ ಬಟನ್ ಇದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಟನ್ಗೆ ನಾನು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನ ಬರಿಬೇಕು. ಹೇಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಟೇಕ್ ದ ಬಟನ್ ನೇಮ್ ಲಾಗಿನ್ ಡಾಟ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಎರಡನೇದೇ ಅದು ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್, ಎಂಟರ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ನಲ್. ಏನ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿ, ಟೈಪ್ ನ್ಯೂ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ, ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಹೊಡಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಯು ಆಸ್ ವ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅನಾನಿಮಸ್ ಇನ್ನರ್ ಟೈಪ್. ಇದೇ ನಮಗೆ ಬೇಕಿರೋದು. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಂಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ, ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹಿಯರ್, these things are going to be created by the application itself. ಇಲ್ಲೊಂದು ಸೆಮಿಕೋಲನ್ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಇದೇ ತರ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಪಾರ್ಟ್. ಎಸ್, ಹಿಯರ್ ನಾನು ಇದನ್ನೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದೇ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೌ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರೀಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಯು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೋತೀನಿ. ಅದ್ರ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಸಿ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಹಿಯರ್, ಟೇಕ್ ಒನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಟೈಪ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈಗ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಆಸ್ UN ಅಂದ್ರೆ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್. ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ನಾನು ಏನ್ ತಗೋತೀನಿ, ಯುನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಯುನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಇಲ್ಲೇನ್ ಬರಬೇಕು, ಯುನೇಮ್ ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೋಡಿ ಏನೇನು ಆಪ್ಷನ್ ಸಿಗ್ತಾವತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಗೆಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾವತ್ತೆ. ಟೇಕ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನೀವೇನ್ ಕೋಡ್ ಬರೆಯೋದೇ ಬೇಡ, ಅದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಈಗ ನಾನು ಈ ಲೈನ್ ಬರ್ದ್ನಲ್ಲ, ಈ ಲೈನ್ ಬರ್ದಿದ್ದ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಯು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಅಲ್ಲಿ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನ ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರುತ್ತೋ, ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, UN ಅಂತ. UN ಗೆ ನನ್ನ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು ಅದನ್ನ ಅದ್ರದ್ದು ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೋ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ into the string, type casting ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. we are converting that to the string, to string ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ UN ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು UN ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು UN ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. Then similarly what I do, I take one more variable, string PW is password. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಗೆ pword ಡಾಟ್ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್
ಸೊ ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಸ್ ಡಾಟ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್. ಸೊ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬರ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನಾಯ್ತು ನಂಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೀನೋ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರೋದನ್ನ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲಿದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ UN. ಓಕೆ, ಈಗ ಏನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್. ಸೊ ಲಾಜಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ಕೋತೀವಿ? ಇಫ್ ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಬರೀತಿದ್ದೀನೋ ಯು ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನೀಗ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ನಾನೇನ್ ತಗೋತೀನಿ ಈಗ ಇಫ್ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ UN ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? UN ಅಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಏನಂತ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇದ್ರೆ. ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂಗ್ ಬರೆದ್ರೆ ನಾನು ಏನ್ ಅರ್ಥ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು? UN ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದ್ರೆ, ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂಡ್ PW ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ P1 ಕೂಡ PW ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನೇನ್ ಬರಿಬೇಕೀಗ? ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿಬೇಕು, ಹೌದಲ್ಲ? ಈಗ ಯೂಸರ್ ನೇಮು ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎರಡರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಬರಿಬೇಕು? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ತರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಲೈಕ್ ಅಲರ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ತರ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಟೋಸ್ಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಟೋಸ್ಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಏನ್ ಟೋಸ್ಟ್ ನ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಳ್ತೀನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ. ಸೊ ಟೇಕ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ತಗೊಳ್ಳ ತಕ್ಷಣ ಏನ್ ಕೇಳತ್ತಿದ್ದು? ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ID ಅಂಡ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್. ಈ ತರ ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಅದು ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಗೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಾನೇನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದರಿಂದಾನೇ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ID ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ನನಗೆ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ we remove this duration and type toast dot here. ಈಗ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಆರ್ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಕು ಅದನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಲೆಂತ್ ಡಾಟ್ ಇದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಡಾಟ್ ಶೋ. ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್. ಓಕೆ, ಲಾಂಗ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಡಾಟ್ ಶೋ. ನೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ತರ ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಏನಕ್ಕಿದು? ಟೋಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಟೋಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಲರ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಹೇಗೆ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ? ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಮೇಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ? ಆ ಟೋಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಹಿಂಗ್ ಬಂದ್ ಹಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ? ಆ ತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಹೆಂಗ್ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ. ಟೋಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಡಾಟ್ ಕೊಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದ ಸಜೆಷನ್ಸ್.
In that, take the last one, last suggestion, make text ಅಂತಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಜೆಷನ್ ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. And ಅದರಲ್ಲಿ it will ask 3 parameters. For the first parameter context ಗೆ ನೀವೇನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, in the context take the get application context. get application context ನ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಡಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಐಡಿ ಬದಲು ನಾವೇನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ ನಾನು ಈ ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೈಪ್ ಹಿಯರ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಯು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಟೈಪ್. ಈಗ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಇದೆ, ಟೋಸ್ಟ್ ಡಾಟ್ ಲೆಂತ್ ಲಾಂಗ್ ಅಂತ, ಅಥವಾ ಲೆಂತ್ ಶಾರ್ಟ್, ಯಾವ್ದು ಬೇಕೋ ನೀವು ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬಾ ಹೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಂಗು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್, ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಡಾಟ್ ಶೋ ಸೆಮಿಕಲನ್. ಎಸ್, ಈ ತರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಯುವರ್ ಟೋಸ್ಟ್. ಇಷ್ಟಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ ಟೋಸ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿಬೇಕು ಅಂತ. ಟೋಸ್ಟ್ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ, ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್, ಲಾಗಿನ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಏನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇರೋದು. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಲಾಜಿಕ್ ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ಅಡ್ಮಿನ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನೇನ್ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಸ್ else I will take toast dot, you can again ಇದನ್ನ ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, toast dot make text. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ get application content, login failure, else part ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇರೋದು ಇದು login failure. Please check the credential. Please check the credential. Okay. Like this, we are going to write it. Yeah. ಆದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಏನಿದೆ ನಮಗೆ, ಡಾಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಓಕೆ, ಕಾಮಾ ಡಾಟ್ toast dot length long dot show. Now we got this. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾನು ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ ದ ಮೇನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಓಕೆ, ವೈ ದೀಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾಪ್ ಅವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಫೀಲ್ಡ್ ಗಳನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ಬೇಕು. ಸಿ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ನೇಮಿಗೆ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ದೆನ್ ಎಡಿಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಬಟನ್ ಒನ್ ಲಾಗಿನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಟನ್ಸ್ ಇದೆ, ತುಂಬಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಅನ್ನೋದು ಮ್ಯಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್. ಫಾರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಒನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್, ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಹೆಂಗ್ ಬರಿತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಟನ್ ಯಾವ್ದಿರುತ್ತೋ, ಇನ್ ಮೈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲಾಗಿನ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬಟನ್. ಸೊ ಈ ಬಟನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಟೇಕ್ ಸೆಟ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್, ನ್ಯೂ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಲಿಸ್ನರ್. ಇದನ್ನ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಇದನ್ನ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್. ಪಬ್ಲಿಕ್ ವಾಯ್ಡ್ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮೆಥಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡನ್, ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ಯು ಟೇಕ್ ದಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾಕೆ, ನಾವೇನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯು ನೇಮ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಗೆಟ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಈ ತರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್,
ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದಿರೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ತಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಿಂಗಿಗೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ದೆನ್ ಯು ಅಸೈನ್ ದಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. Once you do this, write the if condition. So if condition is very simple. If un dot equals ಅಂದ್ರೆ un ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ un ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅಂಡ್ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಅಡ್ಮಿನ್, un ಅಡ್ಮಿನ್ ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಡ್ಮಿನ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಅಡ್ಮಿನ್ ಅಂತಾನೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಯು ರೈಸ್ ದ ಟೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಯು ರೈಸ್ ದ ಟೋಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಲಾಗಿನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. Else you raise the toast as login failure. Else you raise the toast as login failure. Okay. This is what the coding part. ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Anybody have doubt in this part? I would like to see. ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ? ಸರ್ ಇದು ಯಾಕೆ ಬರೆದ್ರಿ, ಇದೇನು ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಹೆಂಗ್ ಬರೆದ್ರಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ. Anybody have any doubt? Okay. What I will do now, I will just run this application, my app. I will run. Okay, let it be. Android launch. It is not able to start the device. I will go back to my work. In this my app, in the bin I have APK. I will take this APK and I will share that in the WhatsApp group. Yeah, I will share here my APK. Okay, those who receive that app, ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. once you just try in your mobile whether you will get the particular toast ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸರಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಕ್ಲಿಯರ್? ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಕೋಡ್ ಏನ್ ಬರ್ದೆ, ಕೋಡ್ ಯಾಕೆ ಬರ್ದೆ? See, if these things are not imported, you will get the error. So ಇದು ನೋಡಿ ಏನೇನಕ್ಕಿದೆ, widget button, widget edit text, toast ಇಷ್ಟಕ್ಕಿದೆ. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ವ್ಯೂ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಲಿಸ್ನರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ನಾನು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಯೂ ಮೆನು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, if you got successfully installed, just inform me. Already started giving attendance. Interact ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತಾ? Just check in your mobile, Android phones. ಸರ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಯ್ತು, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಎರರ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಯಾಕೆ ಓಪನ್ ಆಗಲ್ಲ? ಟ್ರೈ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಸರ್. ಏನಾಗ್ತದೆ? ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇನಾ? ಜಸ್ಟ್ ವೇಟ್. ಏನು ಬರಬಾರ್ದಲ್ಲ? ಈ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಮೈ ಆಪ್? ನೋ ಸರ್. ಈ ತರ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಚೆಕ್ ದಟ್.
No, sir. So I have not. Okay. Yeah. ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಐ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ದಟ್ ಇನ್ ಮೈ any of the Android phones. ಈ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇಷ್ಟೇ. ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ, ಐ ಗೆಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವೇಟ್. ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೇಮ್ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಓಲ್ಡರ್ ವರ್ಷನ್ ಆದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ರನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಲ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಫೋನ್ ಹೈಯರ್ ವರ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರೋ. ಫೈನ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಯಾವ ತರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, you just look at coding part is very very simple. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಕೋಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇಷ್ಟಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಲೇಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಸಬ್ಮಿಟ್. ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಆಪ್ ಅನ್ನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ರೆ ನನಗೆಲ್ಲ ಇಂಟಿಮೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತಿದೆ ಸರ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ನೋ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಕೋಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ದಿದೀವಿ ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. Yes, any doubt here? Okay, if you have no doubt, I will stop this session here for today. ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂತ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನಾವು ಏನ್ ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವೋ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ, ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಫ್ ದ ಬಟನ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ಹೇಗೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ರೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೀಡ್ ಮಾಡಿರೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ದರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. You just try this. I will share again this class video. If you have any doubt coding part ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀನೋ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ you just call me or you just text me. I will get you back. ಏನು ಡೌಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, fine. This is what for today's session. I hope all of you gave your attendance ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. The thing is, from the next class, not only for my class, for every class, your name should be displayed as your username. Sorry, not username, USN. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ತರ ಇರಬಾರ್ದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದಟ್ ಸೇಮ್ ನೀವೇನ್ ಚಾಟ್ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಚಾಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ದೇರ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಚಾಟ್ ವಿಂಡೋ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಲೈಕ್
ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗ್ತಿದೆ ನಿಮ್ ನೇಮ್ಸ್ ಬದಲು ನಿಮ್ USN ಇರ್ಬೇಕು. ಸರ್ ಗೂಗಲ್ ಜಿಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನೇಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್, ನೋಡ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ನೇಮ್ ಒಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಲೇಬೇಕಾ? ಚೇಂಜಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದ್ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ರಿನೇಮ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇದು ಗೂಗಲ್ ಮೀಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಜಿಮೇಲ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬಿಡುತ್ತೋ ಇಲ್ವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಜಿಮೇಲ್ ಯೂಸರ್ ನೇಮೇ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಹೌದೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇಫ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ. ಜಿಮೇಲ್ ಹೆಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗತ್ತೆ ಸರ್? ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಕಾಣುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಮೇಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ವಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ನೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿ ಮೈ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೇಂಜ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್ಸ್ ದೇರ್. ನಮಗೆ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಚಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡೋಣ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ರೈಟ್ ನೌ, ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್, ಒನ್ಸ್ ಐ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಏನ್ ನೇಮ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ನೇಮ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡೋಣ. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಚಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಮೀಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಲೆಟ್ ಮಿ ಸಿ. ಓಕೆ, ಅದೊಂದು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ at any moment. Okay, thank you students, thank you for the session.